Следуваат снимки од Климентовата вечер, одржана во Македонската православна црква Свети Климент Охридски во Торонто. Славете го Господа, зашто е добар, алилуја. Зашто е вечна милоста негова, алилуја. Господо царесја, лепоту облечесја. Господу царесја, лепоту облечесја. Спомнувајќи пресветата, пречиста, преблагословената, славната наша Богородица, секоја Дева Марија, со сите свети, самите се веден, дочи целиот наш живот, на Христа Бога, да му го предадеме. Секаков непријател од секакво противничко дејство на ѓаволот и од суетни помисли лукави спомени. Да биде благословена и препрославена власта на Твоето царство, на Отецот и Синот и Светиот Дух, сега и секогаш и во сите векови. Камен и славешната му одиотеј, и Твоето свекоши вечисто етено Твое, воскресло лесен тридневни спасен. Преславно светлува килја, темнината сознаненија. I just want to thank everyone for attending St. Clement's Night tonight. We are very blessed to have general councils, deputy mayors, politicians from the City of Toronto visiting, and we want to thank everyone for coming. Our Consul General, like I said, and our Consul is here as well, so we are blessed to have everyone, and thank you very much for attending. Welcome to our annual banquet in honor of Saint Clement of Ohrid, Macedonia, the patron saint of our Macedonian Orthodox Church and all of Macedonia. Thank you all for coming this evening. My name is Petar Trbeski. And my name is Chloe Milevska. And we will be your host this evening. Почитувани гости, добродојдовте на нашиот годишен банкет во чест на Свети Климент Охридски, патронот на нашата Македонска православна црква и на цела Македонија. Ви благодариме на сите што дојдовте вечерва. Јас сум Хлои Милевска. И јас сум Петар Трбески. И ние ќе бидеме вашите водители вечерва.
dear brothers and sisters of our congregation, honored guests, our priests, presidents from our fellow Macedonian churches, welcome. My name is Boris Stoikos, and I am the president of St. Clement of Ohrid Macedonian Orthodox Cathedral. It is my honor to bring greetings on behalf of the St. Clement of Ohrid Executive and Board of Directors. Thank you for being a part of our patron saint night. Spolite що си собраме ванош за нашиот светец Свети Климент Охридски. Earlier this year, we were blessed to celebrate our 60th anniversary, and for 60 years, St. Clement of Ohrid has stood as the hub of the Macedonian community in Toronto. St. Clement's has given rise to all of the other Orthodox churches in the Greater Toronto area, and today, St. Clement still stands as the spiritual center of the Macedonian Orthodox community in Toronto, providing us a place to gather, worship, and preserve and promote our faith, language, and culture. I think Sveti Kliment would have been proud with what we have accomplished as a people at our church, at our cathedral. Thank you. Да си причекаме нашите празници со здравје, среќа и љубов. Ви благодарам и Бог да ви благослови за многу години. Сполајте што сте туа ванош со нас. We would like to thank each and every one of you for your support. Thank you for being here tonight to honor our patron saint, St. Clement of Ohrid. In closing, I would like to say, may St. Clement continue to protect you and bless you and your families. May we welcome Christmas and the New Year with good health, love, and peace. Thank you, God bless you, and have a wonderful evening. With the independence of Macedonia in the 1990s, a new spirit of hope filled our diaspora. That same spirit took root here at St. Clement, and under this man's leadership, our church experienced a spiritual and cultural renewal. During his presidency, the halls we gather in today were modernized into the space we now proudly use for countless celebrations. The very structure of our holy temple was elevated into the sky, adorned with a new roof and crowned with a majestic cupola, becoming the striking image that we recognize as St. Clement today. And it was during this era that we began the great work of frescoing our church, breathing spiritual life onto our very walls, and installing a new iconostasis for our holy altar. За овие принонеси и за безброј други што се премногу да се набројат, ние, управниот одбор на Свети Климент Охридски во Торонто, со најголема чест и благодарност, првпат го доделуваме одличието Свети Климент Охридски животно дело на господин Никола Стојановски. Почитувани гостземја Република Македонија, драги свештеници, почитуван председатели. Дозволете ми да заблагодарам на вистина на ова изненадување што го покренихте. И благодарам и среќен празник на сите нас. Господин председателе, бидете горди што сте председател на најголемата црковна општина во Северна Америка. Докажавте за овие 3 години, покажавте како се води црквата, како се работи, а воедно ми е многу мило што вие како просветен работник вашето знаење го донесовте овде во Свети Климент и успеавте да го предадете на нашите млади. Вашата управа навистина покажа многу за овие 3 години и се надевам и во иднините продолжите. Не заборавите дека Свети Климент е место на обединета Македонија. Еден народ во две колина, еден јазик
во илјадници срца. Горна Македонка сме, не по избор, туку по судбина. И додека дишам, ке сведочам. Ние постоиме. Ние паметиме. И никогаш, ама никогаш, ние македонците не исчезнуваме. И благодарам. Возлюбени во Христа, Бога, браќи и сестри, почитувани гости. Со голема радост, благодарност и со смирено срце пред Бога ве поздравувам на ова свечена вечер, кога се собравме да го прославиме споменот и делото на нашиот небесен покровител Свети Климент Охридски, чудотворецот и духовниот татко на македонскиот народ. Како ваш парохиски свештеник, од срце ви го честитам празникот на нашиот патрон и ви посакувам овој ден да биде благослов, духовна утеха и повод за уште поголема љубов кон црквата и нашиот народ. Годинава што поминува за нашата света црква беше во знакот на јубилејните чествувања по повод 60 години од осветувањето на Македонската православна катедрала Свети Климент Охридски, Торонто. 60 години оваа катедрала е огниште на верата и единството, дом на молитва, радост и солзи, дом на секој кој ја сака Македонија и го љуби Христос. Но и на овој ден, кога го чествуваме празникот на Свети Климент Охридски, патронот на нашата црква, потребно е да размислуваме колку е плошкиот чудотворец присутен во ова наша црковна општина и да веруваме и да работиме тој наш светител, учител, архиереј и просветител и во иднина да го има тоа централно место. Размислувајќи за Свети Климент, ни се наметнува непобитниот факт дека преку неговите личности дело се потврдува онаа вистина дека големината на еден народ се гледа во неговото минато, врз кое се темели сегашноста, се гледа иднината, а се мери токму по делата на безсмртните великани. Денес, празнувајќи го Свети Климентовиот ден, се подсетуваме дека овој велик светител, чудотворецот од Плаошник, и денес е живо присутен помеѓу нас. Тој не е само дел од историјата, туку наш современ духовен патеводител. Нашиот патрон, светителот, како и секој добронамерен човек, духовно се радува на се што градиме во слава на Бога и за потребите на нашиот боголюбив народ. Но како чеда негови, имаме уште обврски пред него како наш духовен татко. Ни највелелепните палати и најраскошните знанија ќе имаат вредност пред светителот и пред Бога, доколку не го чуваме највредното, духовната градба во битието на нашиот народ. Ако сме Свети Климентови, треба и Свети Климентовски да се однесуваме кон се што тој ни оставил. 11 столетија не делат од времето на Свети Климент, но тој како е да е наш современик и како да ни порачува. Чувајте се што е добро и спасоносно, што сте го наследиле од вашите претходници. Чувајте ја црквата Божја и незините свети и светилишта. Чувајте ја верата и воспитувајте ги во неа младите македонски генерации и учете ги на прадедовските обичаи и традиции, зашто тие колку повеќе ги знаат духовните вредности, толку помалку ќе се оддават на злото и на лошите појави на современието. На младите семејства пак тој би им порачал: имајте повеќе рожби и за себе и како дар за својот род и татковината, зашто тоа е благослов Божи, единствен начин да обстоиме како народ. Би ни го порачал и ова: живејте во мир и разбирање со сите, за да покажете и потврдите дека сте достојни чеда на славните предци. Тој и сега, преку устата на светиот апостол Павле, би ни порачал: браќа, ве молам во името на нашиот Господ Исус Христос, меѓу вас да нема раздори.
Само доколку бидеме такви, ќе покажеме дека сме навистина негови свети Климентови и чеда Божии. Впрочем, Свети Климент е светилник дарован од Бога, за да свети во совеста и во срцата на сите кои молитвено му се приближуваат и го имаат пред себе како звезда водилка. Свети Климент бил и останува наш постојан будител и неговиот глас, носен од брановите на вечната светлина, ечи веќе 11 столетија во срцата на македонскиот народ. И ние како народ, преку нашите свети ја примаме таа светлина која благодатно действува врз сите кои што со вера, надеж и љубов ја бараат. Свети Климент, нашиот патрон, е наш светилник запален од Бога, за да ни свети на сите. Тој е градителот што постојано го гради и го надградува духовниот раст на своето стадо и кој недремливо бдее над црквата и над народот македонски. Во пресред пак на предстојните Божји празници, празници на мир, светлина и нов почеток, ве охрабрувам, вградете се уште повеќе во овој храм. Бидете живи органи на телото Христово. Кога ќе се собереме во љубов, Христос ќе биде меѓу нас. Тогаш ова катедрала ќе продолжи да биде светилник за идните поколенија. Ако сакаме да бидеме вистински Свети Климентови, нека не останеме само на зборови, да продолжиме да градиме во вера, во љубов, во милосрдие, да придонесуваме едни кон други, да ги чуваме корените и да ја всадуваме надежта во идните поколенија. Нека ни е честит и вековит овој духовен и национален празник. Нека е вечно прославувањето на Свети Климент Охридски, Охридскиот чудотворец и наш застапник пред Бога. По неговите молитви, Господ нека го чува нашиот народ, нашата татковина и нашата света црква, а нас да не упатува кон секое добро дело, насочувајќи ги срцата наши кон љубовта Божија, кон трпението Христово и кон љубовта кон ближниот. Честит празник за многу години! Училиштето по македонски јазик при Православната македонска црква Свети Климент Охридски веќе со децении успешно го чува и негува македонското културно наследство, традиција и писмо. Со радост во срцето и со гордост истакнувам дека се поголем број ученици низ наставата го открива богатството на македонскиот јазик, убавината на македонската кирилица
и важноста на пренесувањето на културните вредности од генерации на генерации. Целта на училиштето е да што повеќе млади го научат македонскиот литературен јазик и да ги вклучиме во зачувување на македонскиот идентитет, јазик и обичаи, бидејќи се што ќе научат денес е темел за иднината на нашата македонска заедница. Во оваа прилика ги повикувам и возрастните и децата да ни се придружат и станат дел од нашето големо семејство кое со љубов ги чува своите корени. А сега со рециталот Свети Клименте, учителе наш, од нашата драга поетеса господја Вера Самарјанин, ќе ни се представат нашите ученици Изабела Петровска, Ангелина Тодоровска, Ана Јордановска, Кристијан Грмашковски, Мила Николовска и Наум Целески. Свети Клименте, учителе наш, еве стоиме во Твојот храм, во ова Твое светилиште, тука е нашето училиште, во Торонто, во нашиот град, со срце чисто, со дух благороден. Да, тука е нашето училиште. Твоето име со гордост го носи. Тука учиме букви и зборови и песна што верата ни носи. Македонија наука златна, на словенската писменост и култура. Од Климента, Наума и Кирила Свети сјае нашата вера и убава најлична. Од 9 до 17 век, ракописи свети се чуваат стари. Тие се сведоштво, тие се светлини на нашиот народ, на нашите корени. Нашите просветители, труд не жалеле, со перо, со вера, со љубов и болка, ни го покажале патот кон светлината, патот кон Бога, кон вечен полнот. За да биде овој народ во слава, треба да се знае кој бил и што брани, да ги почитуваат своите корени и делото светот да не му изгасне. Свети Клименте, наш патрон, наш подач, од Твоето слово уште да е сјај. Ти не учиш на љубов, на вера и слава, на ум, на добрина, на душа права. Денес е Твојот патронен празник, да го славиме со песна и збор, со училиште светло, со деца во хор, да растеме гордо како пролетно цвеќе, со ум и срце за Климента Охридски, ние се знаеме веќе. Во продолжение на програмата да ги слушнеме Стефанија Лазаров, Јован Тодоровски, Стефан Грмашковски и Павле Јошевски. Магичката моја нека ми е жива, многу си ја сакам да се си ја бива, искус да ми држи и нешто да ми спржи, исклюка да мете, шалче да ми сплете, знае да ме гали, коси да ми мазни, а најмногу знае убави сказни. Кој сто знае? Дедо знае најубави приказни за бастунцето. Баба знае најубава сказна за овсилата. Бате знае најубаву расказ за книгата. Тато знае најубав збор за работата. Мама знае најубава песна за срцата, а јас знам најубаво да ги сакам и дедо и баба.
Господу, помилуй.
помеѓу нас. Нека биде. Христос помеѓу нас. Нека биде. На кумовите за другата година, Насте и Елда Граждани. Помилуј ме Боже, по Твојата голема милост и се молиме, чуј ни, помилуј. Господи, помилуј, Господи, помилуј, Господи, помилуј. Уште се молиме за милост, живот, мир, здравје и спасение на чата Божи, Енди, Вера, Питер, Метју, Николас, Иринка, Деби, Крис, Лорен, Кейтлин, Стейси, Трој, Стивен, Даниел, Джейсон, Дело, Мита, Насте и Елда со фамилијата и сите овдека присутни, зашто си милостив и човеколюбец Бог наш, Тебе слава Ти вознесуваме, на Отецот и Синот и Светиот Дух сега и секогаш и во сите векови. Амин. Премудрост, Отче, благослови. Христос, вистинскиот Бог наш, кој воскреснал од мртвите, по молитвите на својата света пречиста мајка, по молитвите на светите правени богоци Јоаким и Јана и на светиот Климент, архиепископот Охридски чудотворец, чишто спомен денес го празнуваме, и на сите свети да не помилува и спаси, како добар и човеколюбец. Амин. По молитвите на светите Отци наши, Господи Исусе Христе Боже наш, помилуј не. Драги браќи и сестри, надмож да ние Свети Климент уште многу години да си го прославуваме. Како што кажа многу убаво Отец Александар, оваа црква сме ја наследиле, оваа црква треба да ја оставиме, а во меѓувреме треба да се потрудиме оваа црква да ја израстиме уште повеќе колку што можеме. Особено да ја израстиме во верата и во љубовта. За говорот од минатата година некои луѓе ме изкара, сум зборувал многу долго, баш на овој момент. Арно, ама, си го знаете, че свештеник, некогаш џабе ќе се каже нешто. Она што треба да го каже свештеникот секогаш ќе го каже. Целта и улогата на свештеникот е да го поучи својот народ, без разлика кои оптужби ќе ги има. Тоа што го кажав лани, го кажав од срце. Сите ние, без разлика дали е Сашо или Александар или кој од било од свештениците, секој зборуваме во името Христово, не во име на некој друг. Ке бидам пократок, нема да зборувам многу. На кумовите за оваа година, доктор Енди Пенувчев и Вера Пенувчев, им го честитаме кумството. Свети Климент, фамилијата да ви ја благослови. Свети Климент, да даде Господ децата овдека да се жените и внуци да се изчекате тука. И тие ваши внуци да положат она што вие го правите. Сите го знаете доктор Енди. И нема да зборувам ништо што ќе е против неговото убедување. Само една работа ќе спомнам за него. Доктор Енди и Вера Пенувчеви го следат Христовиот збор. Она што дава оваа рака, оваа да не знае. А камоли долот надвор и да кажат ние направивме тоа и тоа. Нема да кажеме ништо што направиле, бидејќи ако кажеме нема да ставиме Господ да ги награди. Затоа, сполајви за се. Господ да ве благослови, Господ да ве награди. И онаму кај што Господ ќе ве награди, да даде Господ и ние да видиме покрај вас. И сите заедно да го славиме Господа во вечноста. Честито да ви е кумството. Господ да ве благослови уште многу години да си го прославуваме Свети Климент. А на кумовите за идната година, Господи, Насте и Господја Елда Граждани, честито да ви е кумството за идната година
а за вас ќе зборуваме наредната година. Се потрудив да бидам краток. Уживајте во престојната вечер.
Исус.